ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রেজেন্ট স্যার অনেক থ্যাংক ইউ বাবা ওয়ালাইকুম আসসালাম নমস্কার কেমন আছো সবাই তোমরা আচ্ছা তোমরা আমাকে একটু বলবে একটু বেটার সাউন্ড পাওয়া যায় কিনা আচ্ছা এবার একটু বেটার সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু বলো তো আগের থেকে সাউন্ডটা কি একটু বেশি পরিষ্কার Dear students, please, you are most welcome to this English class, and here I am your teacher, A.K.M. Reza, senior English teacher of BAF Shaheen College, Dhaka. So, can you please listen to me clearly or better than the earlier one? Sound is clear, I know, but better than the earlier one. আগে থেকে কি একটু ভালো আমি যদি এটা দিই? Yes, sir. Okay, thank you. ঠিক আছে আমি this is the first time I'm just trying it. So, okay, so how are you? সেটা কিন্তু কেউ লিখেনি। Okay, you just look at the screen here. You see, learn from yesterday and live for today, hope for tomorrow. And this is said by Albert Einstein. As you know, he is a famous scientist, greatest scientist. ওকে, তার মানে আমরা আসলে আমাদের পুরনো দিন থেকে আমরা শিখবো আর হচ্ছে যে আমরা বর্তমানের জন্য অনেক আশা করব আর বর্তমানের জন্য আমরা বাঁচবো আর ভবিষ্যতের জন্য অনেক আশা করব। ওকে, রাইট, থ্যাংক ইউ। And then we will start the class with a quiz test. Here you see. So let's start the class. And probably you are ready, and probably in the last class you enjoyed it very much. That's why in this class I have actually set it again. And probably they're the answer, and this time I want to know who can write down the first answer. Please. The first question is before you here. You see, he said, I saw him there, here. So this is the sentence, and I want to see you please write down the answer. You please write down the answer. He said, I saw him here. He said, I saw him here, you see. Some of you have started writing the answer. Nabila is the first today. Congratulations, Nabila. You have written the Akib this second, and Ishik third হচ্ছে মেহেদি হাসান শাওন fourth, and Azmul Sakif sixth, এবং NC Shaha is seventh. Okay, so let's see the answer, and there are 4 options, so you have to be very careful about your answer. And one thing, as we know, there are 5 things to bring the change. আমাদের 3টা জিনিস 4টা জিনিস 5টা জিনিসের পরিবর্তন আনতে হয়। আমরা জানি ন্যারেশনে 5টা বিষয়ের পরিবর্তন আনতে হয়। এই 5টা বিষয়ের মধ্যে রয়েছে যে বিষয়গুলো, সেটা হচ্ছে 1 নাম্বার রিপোর্টিং ভার্ব, তারপর হচ্ছে কমা ইনভার্টেড কমা, তারপরে পারসন, তারপরে টেন্স এবং আদার্স। এই 5টা বিষয়ের পরিবর্তন করতে হয়। এই 5টা বিষয়ের মধ্যে আমাদের এখানে খেয়াল করতে হবে কোন বিষয়টা পরিবর্তন করা হয়নি। যে কোনো একটা বিষয় যখন পরিবর্তন করা হবে না, দ্যাট ইজ দ্য ইনকারেক্ট আনসার। As you see, there are 4 options, এবং আমরা জানি যে first look at the statement. There you see, I saw him here. This is an assertive sentence, and in assertive sentence, you know,
যে আমাদের যদি থাকে তাহলে সেট বা সেট টু উঠে গিয়ে সেট অথবা টোল বলবে। এখন আমরা দেখি সেট রয়েছে সব জায়গা, যেহেতু এখানে সেট তাহলে সেইটই হবে। ওকে ডান, সেইটটা ঠিক আছে। এখন আমরা তারপরে যাচ্ছি কমাইন ওয়ার্ড কমা, কমাইন ওয়ার্ড কমা উঠে গেলে আমাদের দ্যাট হওয়ার কথা। আমরা তাহলে এখানে দ্যাট কোথায় কোথায় আছে সেটা দেখি। আমাদের রাইট এই তিনটাতে আমাদের দ্যাট আছে, তার মানে এটা দ্যাট নেই, এই জন্য আমাদের এই উত্তরটা আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি যে নট রাইট। তাহলে এবিসি এর মধ্যে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এখন আমরা পার্সন দেখি, পার্সন তিনটা হি আছে। ওকে ডান। এবার আমাদের টেন্স পরিবর্তন লক্ষ্য করি। স রয়েছে, স টেন্স আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং এটাকে আমরা যদি ইনডিরেক্ট করতে চাই তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। পাস্ট পারফেক্ট, তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হলে হ্যাড এবং V3 হবে। হ্যাড সিন পারহ্যাপস, তাহলে হ্যাড সিন কোথায় আছে আমরা দেখি। রাইট, হ্যাড সিন ইজ দ্য আনসার দেয়ার, উই গেট। ওকে, তার মানে your answer is right, absolutely. C is the correct answer. Those who have written down C is absolutely perfectly right answer. Thank you, thank you, it's the right answer. C is the right answer. Okay, can you just listen to me clearly? আমি কিন্তু হেডফোনটা ইউজ করছি না, এখনো শুনতে পাচ্ছো? Okay, then the next question is before you. Question number 2, he said I had gone to Dhaka. Said I had gone to Dhaka. Acha, yeah, he said I had gone to Dhaka. He said he had gone to Dhaka. This time, most of you have written the answer there. Thank you, congratulations. Who is first here? So Nabila is again first, Akib is second. Okay, no problem. So let's see there. Look at the statement there. You see there, that is also an assertive sentence. That is also an assertive sentence. এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে had gone রয়েছে, and you know this is the past participle, past perfect tense, and of course we know it. When there is past perfect tense in direct speech, just to make it indirect, we need not to bring any change. এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। ওকে, এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। আচ্ছা, এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। পাস্ট পারফেক্টের ইউজুয়ালি কোনো পরিবর্তন হয় না, দ্যাটস ওয়াই আমাদের পাস্ট পারফেক্টে পরিবর্তন হচ্ছে না। অ্যান্ড দেখি পাস্ট পারফেক্ট পরিবর্তন হয়নি কোথায়। হ্যাড গন, হ্যাড টু গো, ও মাই গুডনেস, বি নাম্বার, তাহলে বি বাদ। ওয়াজ গন বাদ, হ্যাড বিন গোয়িং বাদ, তাহলে একটা উত্তর আছে। রাইট, অফকোর্স দিস দ্য রাইট আনসার, কংগ্রাচুলেশন ফর ইট। ও ইয়া, আমাদের একটা উত্তর আছে, হি হ্যাড গন, and is the right answer. Next, your answer, your question is there. You see, next question number 3 is before you, and please look at the answer, but be careful about the statement, what type of sentence it is or there is. You have to be very careful to identify that sentence, otherwise you cannot go for the rules, perfect rules. Okay, so I think you're writing the answer. You please write on 3. Akib, I did this time, congratulations, you have been first. Okay, Akib, I did উত্তর লিখে দিয়েছো এবং you have written down ইশিক, নাবিলা, রাইট। তাহলে এবার আকিব ফার্স্ট হচ্ছে, নাবিলা সেকেন্ড হচ্ছে, ইশিক হচ্ছে থার্ড, বন্নি ফোর্থ, জীবন ফিফথ, রিফাত শাহরিয়ার সিক্সথ, এনসি শাহ সেভেন্থ, অ্যান্ড রহিমা আক্তার থার্ড হচ্ছে, সরি থার্ড না, এইথ। ওকে, that's good. Okay, you are competing yourself. You are competing. There is a great competition. তোমাদের মধ্যে হচ্ছে. It's really very awesome. I really enjoy it very much when students compete with one another. That means the right answer probably is C. Of course, almost all of you have written down the C answer, so that's why I don't have any confusion probably. আমাদের শুধু আমরা দেখি যে হ্যাড ফিনিশড হবে। সো হ্যাড ফিনিশডটা কোথায় আছে? মাই গুডনেস, হ্যাড ফিনিশ সব জায়গায় না, শুধু এবিসিতে আছে। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ হবে, যেহেতু একটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স ইফ, তাহলে অপশন আরও কমে আসলো এআরসি। এবার এআরসি এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, তোমরা কি কেউ এ লিখো নি? মাই গুডনেস, ইউ আর সো ক্লেভার। রাইট, এই আনসারটা হয়ে যেত যদি আসলে হিজের জায়গায় হার্ট থাকতো। রাইট,
ইজের জায়গায় যদি হার্ড থাকতো তাহলে এই আনসারটাও রাইট হয়ে যেত। হি আস্কড ইফ শি হ্যাড ফিনিশড হার হোমওয়ার্ক, কিন্তু শি হ্যাড ফিনিশড হিজ হোমওয়ার্ক, এটা অবশ্য হবে না। That's why your C number answer is absolutely right answer. Congratulations for you, because you have written the correct. Thank you. And the next question number 4 is before you. He said to me, can you do these sums for me? Okay. So, and this time I want to see, please everyone write down the answer. সবাই উত্তর লিখো, সবাই উত্তর লিখো, ভুল হলে অসুবিধা নেই। Okay, you try writing all the answers. Oh, this time Nabila has got the first right. তোমাদের সেকেন্ডেরও ডিফারেন্স হচ্ছে না, 1 সেকেন্ডের মধ্যেই আসলে সব চলে আসছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম ঋতু। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমরা যাই তাহলে। ই সেড টু মি, ক্যান ইউ ডু দিস সামস ফর মি? হিয়ার ইউ সি, আমাদের এটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স, আমাদের সেট টু উঠে গিয়ে আক্সড হবে, অবশ্যই সেট টু উঠে গিয়ে আক্সড হবে অফকোর্স। তারপরে আমাদের কমেন্ট ভার্ব কমা উঠে গিয়ে ইফ হবে, যেহেতু দেয়ার ইজ নো ডাব্লিউএস। তারপরে আই সব জায়গায় ঠিক আছে, ক্যান রাইট, এখানে কুড হবে, কুড আছে দুইটা অপশনে, সো এ এবং ডি। তাহলে এ এবং ডির মধ্যে আমরা একটু দেখবো যে দিসটা পরিবর্তন করা আছে কোথায়, দিস দোজ আছে রাইট ডি নাম্বারে। অ্যাবসলিউটলি ইয়োর আনসার ইজ কারেক্ট, দোজ হু হ্যাভ রিটেন ডাউন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার। ডি ইজ দ্য রাইট আনসার ঐশ্বর্য, থ্যাংক ইউ বাবা। আচ্ছা ইলমা, কি মুছে দিলা কেন? অফকোর্স, প্লিজ রাইট দ্য আনসার এগেইন। So D is the right answer. Can you see the screen clearly? Acha, and then we are just going for the next question is there. You see next question. I said to him, let us go out for a walk. And let us go out for a walk. And here you see let us রয়েছে, এবং let us থাকলে কোন সেন্টেন্স হয়? আমরা জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়, রাইট? সো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে let us থাকলে আমাদের কি বসে সেটা আমরা একটু জেনে নিই। সেটা তো let us থাকলে আমাদের প্রপোজড বসে, আর কমা, ও মাই গডনেস, উত্তর চলে এসছে নাবিলা। ইউ হ্যাভ রিটেন দ্য আনসার 5। আকিব লিখেছো আগে, দ্যাটস গুড, কংগ্রাচুলেশন আকিব। রিফাত শাহরিয়ার, তারপরে হচ্ছে যে নাবিলা। সো সি এবং এর মধ্যে কনফিউশন হয়ে গেছে তোমাদের। আর একটু চিন্তা করো আকিব, একটু ভালো করে চিন্তা করো তো। আই প্রপোজড বসবে, রাইট, অফকোর্স প্রপোজড বসবে। এখানে প্রপোজড নেই কোনটায়? ডি নাই, তাহলে ডি বাদ। তাহলে এ বি সি এর মধ্যে প্রপোজড আছে, প্রপোজডের পরে টু বসে না, টু বসে না। আমি বলেছিলাম প্রপোজডের পরে টু বসে না, তাহলে ইউজুয়ালি বসে না, বসতেও পারে, নাও বসতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। আচ্ছা, ইউজুয়ালি বসে না, কারণ প্রপোজড একটি ট্রানজিটিভ ভার্ব, যার পরে সরাসরি অবজেক্ট বসে। তাহলে আই প্রপোজ, আমি যদি টু চিন্তা না করি, তাহলে হিম যদি চিন্তা করি, তাহলে উই শুড গো আউট। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, লেটাস থাকলে দ্যাট বসে, কমেন্ট ভার্ব কম উঠে গিয়ে এবং উই বা দে বসিয়ে শুড বসাতে হয়। তাহলে এখন এ নাম্বার উত্তরে আমরা উই বা দ্যাটও নেই, উই বা শুডও নেই, রাইট? তাহলে আমরা এ নাম্বার উত্তরটা নিচ্ছি না। বি নাম্বার উত্তরে আমাদের লেটস রয়েছে, যেটা পরিবর্তন করা হয়নি, এটাও নিচ্ছি না। দ্যাটস ওয়াই ইওর আনসার ইজ সি is the correct answer. Congratulations those who have written down C. C is the perfect answer. Thank you. Because এখানে proposed রয়েছে, proposed এর পর অবজেক্ট নেই, ওকে নেই, আর তারপরে সাবজেক্ট রয়েছে উই এবং শুড রয়েছে go out for a walk. So that's why this is the right answer. C is the right answer. Thank you. না এ না বাবা, এটা রাইট আনসার নিচ্ছি না, কারণ আমরা জানি যে লেটাস থাকলে আমাদের দ্যাট বসে, সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট হিসাবে উই বা দে বসে, তারপরে শুড বসাতে হয়, তারপরে ভি ওয়ান বসে। দিস ইজ দ্য প্রিলিমিনারি রুল। তোমাদের এই যে বেসিক ফাউন্ডেশন রুলটা আগে মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এখন এরকম উত্তর কোনো জায়গায় নেই, তখন আমরা ওই ধরনের উত্তর আই প্রপোজ হিম টু গো আউট ফর ওয়াক, এটা সেকেন্ড স্টেপে যে উত্তরটা রাইট, এটা যে একদম পারফেক্টলি রং আনসার, অ্যাবসলিউটলি রং, যেমন বি নাম্বার অ্যাবসলিউটলি রং, ডি নাম্বার অ্যাবসলিউটলি রং। সো এরকম আসলে এ নাম্বারটা অনেক সময় নেওয়া যেতে পারে, যদি তোমার সি না থাকে তাহলে এ নাম্বারটা তখন আমরা নিব, রাইট? সো তোমার দেখতে হবে উইচ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আনসার। কারেক্ট আনসারও থাকতে পারে, বাট দ্য বেস্ট আনসার কোনটা সেটা ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দেম আউট। Okay, let's see. Next question is before you. Here you see question number 6. I say to him, let me go home now. Yes. So this time, please write down the answer. Okay. Answer লিখে দাও, দেখতে চাই কে সবার আগে উত্তর লিখতে পেরেছো এবার। এবং প্রবলি হয় আকিব নইলে নাবিলা, যে কোনো একজন লিখছো। ইয়েস। সো নাবিলা লিখে দিয়েছে এবার ফার্স্ট, যদিও ইশাম আবদুল্লাহ
সে একটা সাইন দিয়েছে, উত্তর দিতে পারেনি। নো প্রবলেম। আবার নাবিলা এবং আকিব, রিফাত শাহরিয়ার ইয়েস, থার্ড হয়ে গেছো, ঋতু ফোর্থ। ওকে, লেটস সি দ্য আনসার। সবাই সি লিখেছো, দ্যাটস ওয়াই আমার এখানে হয়তো মনে হচ্ছে সি হবে। লেট মি, লেটের পরে আস না থাকলে আমরা জেনেছি লেট দিয়ে লেখা সেন্টেন্সগুলো সাধারণত দুইটা গ্রুপে বিভক্ত, একটা লেটাস আর একটা লেটের পরে আস না থাকলে যেটা সেটা। তাহলে লেটের পরে যখন আস থাকবে তখন প্রপোজ বসবে, দ্যাট বসবে, উই বা দে বসবে এবং শুড বসবে। আর যখন লেটের পরে আস না থাকবে তখন সাধারণত টোল্ড বসবে বা সেড বসবে, দ্যাট বসবে, তারপর পার্সন চেঞ্জ করে মাইট বা মাইট বি অ্যালাউড টু প্লাস বসাতে হবে। তার মানে আমরা এখানে দেখি মাইট আছে কিনা, কোথায় মাইট আছে। সো ওকে, দেখতে পাচ্ছি মাইট শুধু একটা জায়গায় আছে, সেটা সি নাম্বারে। ওকে, আর কোনো উত্তরে মাইট নেই, দ্যাটস ওয়াই আমরা আর অন্য কোনো উত্তর চিন্তাও করবো না। সো সি নাম্বার আনসারটা কারেক্ট, বিকজ এখানে সেই টু থেকে টোল্ড আছে, অবজেক্ট আছে, দ্যাট আছে, আই আছে এবং মাইট আছে এবং গো মাইটের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম সব ঠিক আছে। ওকে, এবং আমাদের নাওটাও দেন পরিবর্তন করা আছে, দ্যাটস কংগ্রাচুলেশন ইউর আনসার। এবং অন্য জায়গায় দেখো যে নাওটা দেন পরিবর্তন করা নেই, that's why the other answers are absolutely wrong. Your answer C is correct. Thank you. And we are going next. Question number 7 is before you hear you see said, may the king live long. So please write down the answer, and I want to see who can write the first. Aki Vaidit. Great. First, he prayed that the king might live long. And then the second answer, I want to see who can write now. The second answer, Ishik. Ishik, D লিখেছো, বন্নি এ লিখেছো, নিবিড় এ লিখেছো, এনসি সাহা এ লিখেছো, নাজমুল সাকিব এ লিখেছো। তার মানে হচ্ছে যে লেটস সি, তার মানেই হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের। আচ্ছা, ওকে, লেটস সি। যে মে থাকলে সেটা একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স, আমরা কারণটা জেনে নিই। মে থাকলে অপটেটিভ সেন্টেন্স, ওকে গুড। তারপরে হচ্ছে যে মে থাকলে মাইট বসে, মে থাকলে কি বসে, মাইট বসে। সো আমরা মাইট দেখতে পাচ্ছি তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে আছে। আর একটু জেনে নিই যে মে দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে সাধারণত অপটেটিভ হয় এবং সেই অপটেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে উইস্ট বা প্রেইড বসে। তাহলে উইস্ট বা প্রেইড কোনটা কোনটা আছে দেখি। এই উইস্ট বা প্রেইড আছে এ আর ডি নাম্বারে আছে, ওকে গুড। এ আর ডি নাম্বারের মধ্যে মাইটও আছে, ও মাই গুডনেস। এবার দেখি দ্যাটও আছে, উইস্ট বা প্রেইডও আছে। ও, তাহলে ভুলটা তারপরে থাকতে পারে। তাহলে আমরা দেখি যে মাইটের পরে আমাদের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসানোর কথা, তাই তো। তাহলে মাইট লিভ লং, আর এটা আছে মাইট লং লিভ। সো অবশ্যই মাইটের পরে লং বসবে না, বিকজ লং ইজ নট দ্য ভার্ব। তাহলে মাইট, after might we will use the present form of the verb. That's why your answer will be A is the correct answer. Thank you. A is the correct answer because might এর পরে live রয়েছে। যারা D লিখেছো, I'm sorry, your answer is not correct. Is not correct. শিখ, প্লিজ বাবা এগুলো ঠিক করে নাও। Okay, and that's question number 8 is before you. He said, may you shine in life. May you shine in life. So this time you please write down the answer. And of course, this is an optative sentence. যেখানে উইস্ট বা প্রেইড বসে, কমন ভার্ব কমন বসে, দ্যাট এবং তারপরে পার্সন চেঞ্জ করে মাইট বা মাইট বি অ্যালাউড 2 + V1 বসাতে হয়। 8 নাম্বার আনসার অলরেডি চলে এসেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আকিব, এবার নিবিড় ফার্স্ট হয়েছে, কংগ্রাচুলেশন নিবিড়, ক্লাস 9-এ। সো নিবিড় ফার্স্ট হয়ে গেল আবার, থ্যাংক ইউ। তারপরে আকিব আইদিত, ওকে। লেটস সি দ্য আনসার দিস টাইম। হি মে ইউ শাইন ইন লাইফ, মে ইউ শাইন ইন লাইফ। সো দিস টাইম অপটেটিভে উইজ বা প্রেইড হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি উইজ বা প্রেইড আছে তিনটা জায়গায়, তাহলে বি বাদ। এবার আমাদের মাইট বসবে, মাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু একটা জায়গায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এ নাম্বারে, ওকে। তাহলে হি উইজ দ্যাট হি মাইট শাইন ইন লাইফ ইজ দ্য রাইট আনসার। থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশন। এইটা সি লিখেছো বাবা, সিটা দেখো, সিটাতে এখানে কি আছে, মে, মে রয়েছে। তাহলে মেটা পরিবর্তন করা হয়নি তো, মেটা পরিবর্তন করতে হবে না। তাহলে অপটেটিভ সেন্টেন্সে মাইট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, মাইট, উইজ বা প্রেড, দ্যাট, এগুলোর সময় তোমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তো খুব সহজগুলো দিয়েছি, এগুলো তোমার একটু চিন্তা করে বের করে ফেলতে হবে। অন্য কি আনসার লিখলে লুক এট, ডোন্ট লুক এট দ্য আদার্স আনসার্স। Okay, your answer is A is the correct answer. Congratulations those who have written down A, especially Nivir, who is a student of class 9. After that he is participating. Good. Thank you. B লিখেছো কেন?
ঋতু বি লিখেছো, বি আস্কড দ্যাট হি মাইট শাইন ইন লাইফ। না, বি ইজ নট অ্যাবসলিউটলি রং, আমি সেটা বলবো না, বাট উইজ বা প্রেইটটা আগে, সবার আগে এই উত্তরটা আমাদের প্রেফার করতে হবে। হ্যাঁ, okay, then we'll go for question number 9. Question number 9 is before you there. So you see, what a beautiful scene, what a beautiful scene. Akib, this time, that's great. Congratulations, Akib, we are the first one, and we get the answer there. Akib মুছে দিলে আবার। সো আনা বিশিক ডি 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 ডি, আবার কেউ বি লিখেছো আর নাজমুস সাকিব। এইবার তো আমাকে ভাবতে হবে, আকিব বি লিখলে আবার ডি মুছে দিয়ে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আনসারটা অনেক উল্টাপাল্টা আসছে, রাইট? নিবি ডি লিখেছ, জীবন বি লিখেছ, নাবিলা ডি লিখেছ। আচ্ছা, একটু খেয়াল করো, আসলে অনেকেরই ভুল হচ্ছে, একটু খেয়াল করে দেখো যে এটা একটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। অফকোর্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে আমাদের এক্সক্লেইমড উইথ জয় অথবা সরো, ওয়ান্ডার, ডিসগাস্ট, আমরা এটার বাইরে কখনো যদি আমরা চিন্তা করতে না পারি, তাহলে দেখি এক্সক্লেইম যুক্ত শব্দগুলো সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে আসলে কোনো ভুল আছে কিনা, লেটস সি, আসলে কোনো ভুল আছে কিনা। এবং দেখি আমরা যে প্রথমটা তো হবেই না, বাদ, কারণ হোয়াট আ বিউটিফুল সিন ইট ওয়াজ, এটা বাদ, এটা কারণ আমরা জানি এক্সক্লেমেটরি অ্যাসার্টিভ হয়ে যায়। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সক্লেম লাস্টের দুইটা এক্সক্লেম হোয়াট আ বিউটিফুল সিন ইট ওয়াজ, তাহলে সি নাম্বারও বাদ। ডি নাম্বারে হি এক্সক্লেম দ্যাট ইট ওয়াজ আ বিউটিফুল সিন। ইন দিস সেন্টেন্স ইউ লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্স হিয়ার, ইউ সি, আমরা যদি হোয়াট থাকে, হোয়াটের বদলে এ ভেরি অথবা এ গ্রেট হয়, আর হাউ থাকলে ভেরি হবে, রাইট? আমরা এটা জানি। সো এখানটা আমরা খেয়াল করো যে এ বিউটিফুল সিন মানে ভেরি কথাটা নেই, তাহলে এই ভেরি কথাটা যদি না থাকে তাহলে তো সেন্টেন্সটা রাইট না। ভেরি কথাটা না থাকলে সেন্টেন্সটা রাইট হবে না। তার মানে ডি নাম্বার উত্তরটা যারা লিখেছো, ডি নাম্বার উত্তরটা হয়নি, রাইট। সোটা ভেরিটা দেখতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বি নাম্বার উত্তরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, হি ওয়ান্ডার্ড দ্যাট ইট ওয়াজ আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল সিন। এই ওয়ান্ডার আর এক্সক্লেম কিন্তু সিমিলার ওয়ার্ড, এবং তুমি ওয়ান্ডার্ডের বদলে এক্সক্লেম বা এক্সক্লেমডের বদলে ওয়ান্ডার্ড বসাতে পারো। ইভেন ইউ ক্যান সে এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার্ড ইজ অলসো রাইট। সো ইন দ্যাট কেস ইউর বি আনসার উইল বি রাইট। So those who have written on B, absolutely correct answer. Congratulations for it. Yes, B is the right answer here. শুধুমাত্র ডিফারেন্সটা ছিল এক্সক্লেমড নেই। এক্সক্লেমড আর ওয়ান্ডার্ড অলমোস্ট সেম ওয়ার্ড, দ্যাটস ওয়াই আমি এটার বদলে ওটা নিতে পারি, এবং এখানে সবগুলো নিয়ম ফলো করছে। যেমন কমা ইনভার্ট কমা উঠে দ্যাট, তারপরে ইট ওয়াজ, টেন্স পরিবর্তন হচ্ছে, এ ভেরি আছে, বিউটিফুল সিন অ্যান্ড সো অন, এভরিথিং ইজ দেয়ার। Okay, next the last question is before you, please. He said how fine the bird is. Yes, thank you, Baba. Regina, you are correct. Good. So you please write down the question number 10 there, you see. হ্যাঁ, 10 Akib, Nabila, right? So that's great, I'm sorry. আচ্ছা, এটা আচ্ছা, that's good. You just look at this answer, how fine the bird is. Of course the bird, how fine the bird is, exclamatory. So এখানটা আমরা লক্ষ্য করি যে how fine the bird is, how মানে অবশ্যই আমাদের very বসাতে হবে, তার মানে the bird is very fine, যেটা ইন্ডিকেট করতে গেলে the bird was very fine, এই কথাটা কোথায় আছে আমরা আগে খুঁজে বের করি। the bird is very fine এটা বাদ, the bird was very fine এটাও বাদ, কারণ এটা এক্সক্লেইম নেই। তারপর the bird was very fine এটা আসলে সি নাম্বারে রয়েছে, যেখানে এক্সক্লেইমডও আছে। অফকোর্স সি নাম্বার ইজ দ্য রাইট আনসার। থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশন যারা লিখেছো রাইট আনসার, দ্যাটস গ্রেট। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সো আমরা দেখলাম যে উই জাস্ট এনজয়েড 10 এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স। হাউ ডিড ইউ এনজয় ইট? কেমন লাগে তোমাদের এই যে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্সগুলো? I thought actually it is really so enjoyable, but this is so risky because you have to know all the rules together. সবগুলো রুলস তোমার মাথায় যদি একসাথে কাজ না করে, তাহলে never ever you can find out the correct answer whenever nobody is beside you to help you, right? So in that case it's really very impossible thing to find out the correct answer if you don't know all the rules. Uh,
আচ্ছা নেট প্রবলেম কারণে দেরি হয়ে গেল, নো প্রবলেম। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ওকে, অ্যান্ড দেন ফ্রম দ্য লাস্ট টু ক্লাসেস আই জাস্ট রিমাইন্ডেড ইউ about your enemies. Who are your enemies? What are your enemies in narration, right? And probably I have told you about 5 enemies that you can find in narration. Narration আমাদের 5টা শত্রু রয়েছে যাদের সাথে আমাদের ফাইট করতে হয়, যাদেরকে আমাদের উইন করতে হয়, যাদেরকে আমাদের চেঞ্জ করতে হয়, ওকে, যাদেরকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে আমরা ইনডিরেক্ট করে ফেলি। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অল অফ দিস 5 চেঞ্জেস, 5 টপিকস, 5 এনিমিস, 5 ইম্পর্টেন্ট থিংস। সবসময় আমাদের মাথার মধ্যে এটা থাকবে যেখানে হোয়ারএভার ইউ গো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা শুক্রবারে পরীক্ষা আছে, পরীক্ষার দিন দিব, এমসিকিউ দিব, ওকে, দেখা যাবে। আচ্ছা, and then what are your how many enemies you have? How many enemies you have? So right, you have started writing an Nazmusek reporting verb. The first enemy is reporting verb, and second enemy is comma inverted comma, and your third enemy is person, and fourth one is tense, and the last one is here and now words অথবা others আমরা যেটা বলে থাকি। তাহলে these are your 5 enemies that you have to kill them. যদি এদেরকে তুমি you have to change them. If you cannot do that, then your answer will probably wrong. এবং তোমরা আগের এটাই দেখলে যে আগের এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্সগুলোর মধ্যে দেখো যে অলমোস্ট রাইট আছে, 4টা পরিবর্তন হয়েছে, একটা হয়নি ভুল, 3টা পরিবর্তন হয়েছে, 2টা হয়নি ভুল। তার মানে এই 5টা পরিবর্তনের যে কোনো একটা যদি মিস হয়ে যায় তাহলে পুরো আনসারটা কি হচ্ছে, ভুল হয়ে যাচ্ছে। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। লেটস সি দিস টাইম আমি আরেকটু সুন্দর করে এক ধরনের টেস্ট নিয়ে এসেছি। তোমরা নিশ্চয়ই এই টেস্টটা অনেক এনজয় করবে। সো এবার আমরা দেখব, এবার আমাদের মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি একটা সেন্টেন্স দিব, এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমি যে কোনো একটা শত্রুকে, একটা এনিমিকে, একটা জিনিসকে অপরিবর্তিত রাখবো, একটা জিনিসকে পরিবর্তন করব না। তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তোমার শত্রুটা কে এবং কাকে আমি পরিবর্তন করিনি, ওকে, এবং সেটা রাইট আনসারটা কি হবে সেটা লিখেও আমাকে জানাতে হবে, ওকে। আর ইউ রেডি পারহ্যাপস? খুব টেন্সড হয়ে গেলে যে আসলে কি, দেখো এই সেন্টেন্সটা পড়ো, এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কোনো একটা পরিবর্তন, একটা জায়গায় কোনো একটা পরিবর্তন ভুল আছে। He exclaimed that it was a great terrible storm. So কোথায় না কোথায় একটা পরিবর্তন করা হয়নি বা ভুল আছে। সেই পরিবর্তনটা আসলে কি যেটা করা হয়নি, যেটা তুমি মনে করছো যে সেটা করলে এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট হতো, এটা কিন্তু একটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্সটা ভুল। Okay, this sentence is wrong. So please look at this sentence, read this sentence and find out is there any problem, or if you think that there is no problem, so you can just write down yes sir, there is no problem. Great travel লিখেছো বাদল, so great travel very হবে। আচ্ছা আকিব লিখেছো গ্রেট না ভেরি হবে, আনাপ লিখেছো ভেরি হবে। আচ্ছা রিফা চারিয়ার ভেরি হবে। হ্যাড বিন হবে লিখেছো অ্যানিমি লাভার মানে সামিহা, সো তুমি হ্যাড বিন কোথায় হবে, হ্যাড বিন হবে। গুড, এই যে তোমরা ভেরি মিসিং, দ্যাটস গুড। দিস ইজ দ্য আই থট ওভার ইট ফর এ লং টাইম, এবার জাস্ট টু ফাইন্ড আউট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে, জাস্ট টু, আমরা তো সেন্টেন্স দিই, সেন্টেন্সগুলো পরিবর্তন, তো আমি আসলে ভিন্ন ভিন্ন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। হয়তো দিন যত যাবে আরও তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মজার জিনিস আমি নিয়ে আসবো, পড়ালেখার মধ্যে ইনক্লুড করে দিব। এতবার আমি দেখেছি এইসব জিনিসগুলো খুব কনসেন্ট্রেশন দিয়ে তোমরা বের করতে চাও। রাইট, ওয়াজের জায়গায় হ্যাড বিন হবে। আচ্ছা আমরা একটু দেখি তাহলে আমাদের ভুলটা কোথায় আছে, ভুলটা কোথায় আছে, কেন ওয়াজের জায়গায় হ্যাড বিন দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি ধরে নাও যদি সেন্টেন্সটা এমন হতো, হি সেড কমা ইনভার্ট কমা হোয়াট আ টেরিবল স্টর্ম, হোয়াট আ টেরিবল স্টর্ম ইট ইজ, তাহলে সেটা তুমি কিভাবে পরিবর্তন করতে, হি সেড কমা ইনভার্ট কমা হোয়াট আ টেরিবল স্টর্ম ইট ইজ, তাহলে ইজের জায়গায় তো ওয়াজই হতো, ইজের জায়গায় না না না, আমি বলেছি এটা তো অলরেডি একটা ইনডিরেক্ট স্পিচ সামিহা, আমি তোমাকে বলছি এটা অলরেডি একটা ইনডিরেক্ট স্পিচ, তো আমি ধরে নিচ্ছি যে ডিরেক্ট স্পিচে ইজ ছিল। সেন্টেন্সটা এমন যে হি সেড কমা ইনভার্ট কমা হোয়াট আ টেরিবল স্টর্ম ইট ইজ,
তাহলে ইজ ছিল, এখন আমি ওয়াজ লিখেছি, তাহলে ওয়াজ ইজ রাইট, ওয়াজে কিন্তু কোনো ভুল নেই। ইয়েস, লেটস সি, ইয়োর মিস্টেক ওয়াজ ইন গ্রেট, ইউজ অফ গ্রেট। থ্যাংক ইউ যারা রাইট লিখেছো, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আনসার, রাইট। সো ভেরি হবে, কারণ আমরা জানি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে হোয়াট উঠে গিয়ে এ ভেরি অথবা এ গ্রেট হয়, এ ভেরি উঠে গিয়ে এ ভেরি, সরি, হোয়াট উঠে গিয়ে এ ভেরি অথবা এ গ্রেট হয়। ইন প্লেস অফ হোয়াট উই ইউজুয়ালি ইউজ এ ভেরি অর গ্রেট, আর ইন প্লেস অফ হাউ উই ইউজুয়ালি ইউজ ভেরি। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। আমাদের এখানে দুইটা অপশনের কথা বলছি, একটা বলছি এ ভেরি বসে, আরেকটা বলছি এ গ্রেট বসে। তাহলে নাও দ্য কোয়েশ্চেন, হোয়েন টু ইউজ এ ভেরি অ্যান্ড হোয়েন টু ইউজ এ গ্রেট। দেখো তাহলে এর এ এ দুই জায়গায় এ আছে, এ বাদ দিলাম, তাহলে এক জায়গায় থাকলো ভেরি, আর এক জায়গায় হচ্ছে যে গ্রেট। লুক এট দিস টু ওয়ার্ড, এই ভেরি শব্দটা, ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট পার্ট অফ স্পিচ ভেরি ইজ, ভেরিটা আসলে কোন পার্ট অফ স্পিচ, ভেরিটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? ভেরিটা একটা অ্যাডভার্ব, আর গ্রেটটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডজেক্টিভ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভেরি কোথায় বসে, অ্যাডভার্ব কোথায় বসে? অ্যাডভার্ব যেহেতু এটা অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বের পজিশন আমরা জানি যে অ্যাডভার্ব কোনো অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের পূর্বে বসবে। অ্যাডভার্ব কোথায় বসে? কোনো অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের পূর্বে বসে। আর নাউনের পূর্বে বসে হচ্ছে যে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে ভেরি বসাতে হলে অবশ্যই সেখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ থাকতে হবে, আর গ্রেট বসাতে হলে অবশ্যই তারপরে একটা নাউন থাকতে হবে। আমি যে এখানে গ্রেট লিখেছিলাম, গ্রেটের পরে টেরিবল আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ ছিল, দুইটা অ্যাডজেক্টিভ পাশাপাশি এভাবে বসতে পারে না, বুঝতে পেরেছ? এভাবে বসতে পারে না, এই জন্য অবশ্যই আমাকে অ্যাডজেক্টিভের আগে ভেরি আনতে হবে। অ্যাডজেক্টিভের আগে কি আনতে হবে? ভেরি আনতে হবে। দ্যাটস গুড। এই জন্য আমাদের এখানটায় গ্রেটটা তুলে দিব, কারণ গ্রেট আর টেরিবল দুইটা অ্যাডজেক্টিভ পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইয়োর আনসার ওয়াজ রং। And this time he exclaimed that it was a very terrible storm. That's the right answer, and congratulations those who have written down the correct answer. Probably you can understand the way or this type of question. এটা বুঝতে পারছো, একটু ভিন্ন রকম তো, একটু বুঝতে সময় লাগবে। Okay, then I will just give you another question is there before you. You just look at this sentence and find out the mistake, and just write down in which part there is a mistake, whether there is a mistake in reporting verb or command verb, comma, or person, tense, or others. Okay, but be very careful, because if you don't have the clear conception about all the rules, it's not possible for you to find them out. এটা কখনোই তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না বের করা। আকিব, কি লিখেছো? এক্সক্লেমড উইথ সরো, এক্সক্লেমড উইথ সরো। That's wonderful, really, I salute you. এ ইজ মিসিং না বাবা, এ তো হবেই না, কারণ ওর্থলেস হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ যার পূর্বে ভেরি অ্যাডভার্ব রয়েছে। কোনো নাউন না থাকলে সেখানে সেখানে অবশ্যই কোনো আর্টিকেল বসবে না, ঠিক আছে? অ্যাডজেক্টিভের হি ইজ অনেস্ট, হি ইজ অ্যান অনেস্ট হবে না, হবে না। আমি যদি ম্যান বসাই তখন কিন্তু অ্যান হবে। এখানে ওর্থলেস একটা অ্যাডজেক্টিভ, সো ওর্থলেসের আগে অবশ্যই এ হবে না। রাইট, স্যালুট ইউ, কংগ্রাচুলেশন, দ্যাটস গ্রেট। এখানে আসলে ওর্থলেস মানে মূল্যহীন, তো আমি বলছি যে আমি খুব ভ্যালুলেস বা ওর্থলেস মানুষ, হ্যাঁ, আমার কোনো মূল্য নেই। তাহলে এটা নিশ্চয়ই আমি খুব হাসতে হাসতে আনন্দ করে বলছি না। Absolutely right answer, and look at your screen, you see your answer is there. Yes, your answer should be with sorrow. Your answer will be with sorrow. So he exclaimed with sorrow that he was very worthless. He exclaimed with sorrow that he was very worthless. That's great. আচ্ছা, এখানে বিআইএস স্কুলের কে আছো? আমাকে একটু নাম লিখে জানাতে পারবে? Is there any student of BIS, Bangladesh International School? নাফিস নামে কেউ আছো এখানে? আচ্ছা, that's great. We are going for question number 3 there. Question number 3 is there. He exclaimed, just I'm not reading it. Whenever I will just read it, you will understand. So read it yourself, read it and find out the answer, please. আচ্ছা, নাবিলা লিখেছো ওয়াজ হবে। ও আচ্ছা, তোমরা 2-3 জন একটু আনসার লেখা বন্ধ রাখো তো। এই যে আকিব আর হচ্ছে যে নাবিলা,
আর হচ্ছে যে কে ইয়ে আর আর কে আছো? এই তোমরা নিবিড়, এই তোমরা একটু আনসার লেখা বন্ধ রাখো, আমি অন্যদের আনসার দেখতে চাই। প্রত্যেকবার তোমরা আনসার লিখে দিচ্ছ প্রথমেই। সো এই 4 নাম্বার প্রশ্ন তোমরা লিখবা না, তোমরা চুপচাপ বসে থাকবা, আমি অন্যদের উত্তর দেখতে চাই। ওকে, দ্য রাইট আনসার ইজ ওয়াজ, অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার, বিকজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য রিপোর্ট ওয়াজ ভেরি চার্মিং। হিয়ার ইউ সি ওয়াজটা হচ্ছে যে টেন্স পরিবর্তন করতে হবে, দ্যাটস রাইট, টেন্স পরিবর্তন করতে হবে। And your one was absolutely right answer. So next question number 4, এবার আকিব আর হচ্ছে নাবিলা দুইজন বাদে বাকিরা লিখো। তোমরা এবার দেখো ওনারা কি লেখে। নাজমুস সাকিব উত্তর পেয়ে গেছি, উত্তর পেয়েছি, একটা পেয়েছি আর কি। আরিয়ান লিখেছো গ্রেট। ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ এক্সপ্লেইন, ইলমা গ্রেট লিখেছো, গ্রেট হবে, ভেরি হবে না। সো ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ এক্সপ্লেইন ওয়াই আমি এখানে গ্রেট কেন বসাবো, ওয়াই উইল আই ইউজ গ্রেট, আমি গ্রেট শব্দটা কেন বসাবো? আই এম সরি, আকিব আর নাবিলা হয়তো আমার উপরে খুব মন খারাপ করে আছে। ডোন্ট ওয়ারি, নাও ইউ রাইট ডাউন, এখন লিখো। আচ্ছা তাহলে দেখো যে এখানে গ্রেট কেন হবে, এক্সপ্লেইন দ্য আনসার, এক্সপ্লেইন করে লিখো। Because PT is a noun, that's great Nabila, absolutely right, because PT is a noun, এবং এই নাউনের পূর্বে আসলে ভেরি হবে না, এখানে তোমাকে গ্রেট বসাতে হবে, গ্রেট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, কারণ দুইটা অ্যাডভার্ব একসাথে হবে না, দুইটা অ্যাডভার্ব না বাবা, দুইটা অ্যাডভার্ব না, নাউনের পূর্বে, নাউনের পূর্বে আসলে অ্যাডভার্ব বসে না, সেটা বলেছি। নাউনের পূর্বে এ ভেরি পিটি হয় না, ভেরিটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডভার্ব, তাহলে এ গ্রেট পিটি হবে, দ্যাটস দ্য রাইট আনসার, গ্রেট। Yes, and your answer is great, your answer is great, and of course the answer here will be great. Okay, so question number 5 is before you, please write down, so everyone write down, everyone write down, Akib, Nabila সবাই লিখো। Mother wished me good night, so that's the question before you, and you have to write down which one is correct answer. No, which one is not, you have to correct this sentence. এমসিকিউ এর চেয়ে এটা একটু টাফ, কারণ এমসিকিউ এ তোমার কিছুটা কমন সেন্স থাকলেও হয়, কিন্তু এটা তোমাকে অবশ্যই টু দি পয়েন্টে জানতে হবে। আচ্ছা লিখেছো লাক হবে, বেইড হবে, মি দ্যাট হবে, তারপর উইস্ট ফর মি দ্যাট হবে, ফর মি, ইলমা লিখেছো ফর মি হবে। আচ্ছা একটু 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 শুধুমাত্র আমি একজনের উত্তর রাইট হয়েছে বুঝতে পারছি, দুইজন হয়েছে রাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এবং সেই দুইজন অবশ্যই 3জন রাইট করেছো। আচ্ছা 4জন, আচ্ছা 4-5জন রাইট করতে পেরেছো। একটু খেয়াল করো যে এখানে দুইভাবে দুইটা জিনিস কিন্তু শিখিয়েছি তোমাদেরকে বা শেখাবো আজকে হয়তো, সেটা হচ্ছে যে দুইভাবে আমরা, একটা হচ্ছে যে যখন গুড মর্নিং থাকবে, গুড মর্নিং থাকবে তখন আসলে আমরা উইস্ট বসাই, ঠিক আছে, আর যখন গুড নাইট গুড বাই থাকে, কাউকে বিদায় জানানো হয়, তখন কিন্তু উইস্ট বসে না, তখন বেইড বসে, তখন কি বসে, বেইড। সো ইয়োর রং ওয়াজ দেয়ার, আমরা এখানে উইস্ট বসাতে পারবো না, কারণ হচ্ছে যে গুড নাইট বলা হচ্ছে, গুড নাইট মানে বাই বাই, মানে কাউকে বিদায় জানানো, রাইট, গুড নাইট গুড বাই তারপর ফেয়ারওয়েল, এই ধরনের কাউকে যদি বিদায় জানানো হয় তখন আসলে উইস্ট হবে না, উইস্ট মানে অভ্যর্থনা জানানো, যে উইস্ট আই উইশ হিম গুড মর্নিং, আমি তাকে গুড মর্নিং বললাম, মানে গুড মর্নিং বললাম মানে এখন থেকে তার সাথে আমার কি একসাথে থাকতে হবে এবং একসাথে আমার কাজ করতে হবে। আর সি ইউ বাই বাই যখন বলা হচ্ছে, গুড নাইট বলা হচ্ছে, তখন সেটা মানে বিদায় জানাচ্ছি, তার সাথে দেখা হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই এখানে ওয়েস্ট ইজ দ্য রং আনসার, ওয়েস্ট হবে না, এখানে ওয়েস্ট হবে না। সো ইয়োর আনসার উইল বি দেয়ার, বেইড হবে, বি এ ডি, মাদার বেইড মি গুড নাইট, অ্যান্ড বেইড ইজ দ্য রাইট আনসার। ওকে,
Probably you can understand it. So, and you can differentiate now also. What is the difference between wished and bait? Okay, bait হচ্ছে যে বিদায় জানানো, আর wished হচ্ছে যে কাউকে অভ্যর্থনা জানানো। আর bait, the word comes from the word bid, bid, এই শব্দ থেকে এসছে, এবং bid এটা past হচ্ছে যে bait, bid মানে বিদায় জানানো, আর bait, আর এটা past participle form হচ্ছে যে bid অথবা bidden, bidden, ওকে। bait, bid, bidden মানে বিদায় জানানো, ওকে। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি গুড নাইট, গুড বাই, ফেয়ারওয়েল, এইসব জায়গায় আমরা বেইট বসাবো। Question number 6 there, Kamal told me that if I had worked hard, I would succeed. And this time you please write down the answer. Okay. You have to read it very carefully because there may be any mistake. And where is the mistake? You gradually have to go one by one. First you will have to say, রাইট, আমি প্রথম উত্তর পেয়ে গেছি। নাবিলা লিখেছো ওয়ার্কড হবে, আর বাদল এই প্রোফাইলে কি যে আছো তার নামটা লিখে আমাকে জানিও। তোমার নাম তুমি লিখেছো উড হ্যাভ হবে, এবং হ্যাড হবে না লিখেছো আইদিত। তারপরে ইফ হবে না, না বাবা, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, এখানে ইফ ছাড়া সেন্টেন্স কোনোভাবে হবে না, হ্যাঁ। আর এটা ইন্টিগ্রেটিভ না, এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ইফ থাকতে পারে, ইফ আবার ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সে ইফ আসতে পারে, ঠিক আছে। এখানে আসলে এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, এটা তোমাকে বুঝতে হবে, এটা একটা শর্ত দিচ্ছে। আচ্ছা, আস্কড মি হবে না, আই এম সরি। আর নাজমুস সাকিব, আস্কড হবে না, কারণ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এটা কোনো ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স নয়, এটা কন্ডিশন, মানে হচ্ছে যে এটা অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স। এখানে অবশ্যই টোল্ডই হবে, টোল্ড ইজ দ্য রাইট আনসার। আচ্ছা, তুর্য, রাইট, আই এম সরি বাবা, তুর্য তুমি উড হ্যাভ লিখেছো। আচ্ছা, গুড। আমরা একটু লক্ষ্য করব, উত্তরটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্সিয়েটেড হচ্ছে, বাট সামহাউ উই হ্যাভ গট দ্য কারেক্ট আনসার। দেয়ার ইউ সি, যে আমি তোমাদের একটা রুলস পড়িয়েছিলাম, মনে আছে কিনা, যে আনরিয়েল পাস্ট এ ধরনের কোনো কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম, তখন কি তোমাদের এরকম কোনো কথা বলেছিলাম যে আসলে কোথায় টেন্সের পরিবর্তন হয় না? আনরিয়েল পাস্ট হলে টেন্সের পরিবর্তন হয় না, সেটা একটা কথা বলেছিলাম। আর একটা কথা মনে রাখো, আজকের পর থেকে আর ভুলবে না, সেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ থ্রি টাইপস অফ কন্ডিশনালস। আমাদের তিন ধরনের কন্ডিশনালস রয়েছে, একটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। খেয়াল রাখো, থার্ড কন্ডিশনাল এবং সেকেন্ড কন্ডিশনালের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। কি বলেছি? ফার্স্ট কন্ডিশনাল শুধু সেকেন্ড কন্ডিশনাল হয়ে যাবে, কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশনালে ন্যারেশনে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। এবং হিয়ার ইউ সি, যে হি, ইফ আই হ্যাড ওয়ার্কড, আমি আসলে হ্যাড ওয়ার্ক লিখতে পারবো না, কারণ এটা অবশ্যই এটা অবশ্যই কিসে ছিল? থার্ড কন্ডিশনালে, সেকেন্ড কন্ডিশনালে ছিল, যেহেতু উড সাকসিড আছে। এই জন্য ইফ এখানে হ্যাডটা তুলে দিলে আনসারটা রাইট হচ্ছে, হ্যাডটা তুলে দিলে আনসারটা রাইট হচ্ছে। হ্যাঁ, আর আরিয়ান এবং সরি অন্য যারা লিখেছো, আরিয়ান তৌসিফ লিখেছো উড হ্যাভ, তাদের জন্য এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে তোমাদের উত্তরটা হয়নি এই কারণে যে তুমি আরেকটু শব্দ লিখতে হবে তখন, কারণ উড হ্যাভ যখন লিখবে তখন আবার সাকসিডের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে। কারণ আমরা জানি কুড হ্যাভ, উড হ্যাভ এবং মাইট হ্যাভ এর পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে। এখানে সাকসিড যে শব্দটা আছে, এই সাকসিড শব্দটা হচ্ছে যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে তুমি যদি এখন উড হ্যাভ বসাও, হ্যাঁ থার্ড কন্ডিশনালে উড হ্যাভ বসে, ইউ আর রাইট, থার্ড কন্ডিশনালে আমি যদি উড হ্যাভ বসাই, দেন after would have we have to use the past participle form of the verb, but there is no past participle form of the verb, or we have not changed it. তোমরা কিন্তু সেটা পরিবর্তন করে দেখাওনি। হ্যাঁ, তুমি যদি এভাবে লিখে দেখাতে যে would have succeeded, then I would take your answer, right? And probably the best and the easiest way to find out the answer is had হবে না, would have succeeded যদি লিখতে তাহলে রাইট। এবার তোমার উত্তরটা ঠিক হয়েছে। আর দ্য বেস্ট আনসার ইজ দ্যাট, আমাদের হ্যাডটা উঠে যাবে, হ্যাডটা যদি তুলে দাও, জাস্ট কেটে দাও, তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটা রাইট হয়ে গেল, কারণ সেটা তখন সেকেন্ড কন্ডিশনাল হয়ে যাচ্ছে, সেকেন্ড কন্ডিশনাল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সেকেন্ড কন্ডিশনাল। So we say there, you see question number 7 is before you, so this time you please write down and you just please look at your answer. Sir,
সে কামাল থার্ড পারসন, সো পারসন ই হবে না। না 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 বাবা, তোমাকে বলছি, আর নাজমুস সাকিব একটু খেয়াল করো, আইটা যদি আমি ধরে নিই যে এই সেন্টেন্সটা এমন ছিল যে কামাল সেড টু মি, ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ার্কড হার্ড ইউ উড সাকসিড, তাহলে ওখানে ইউ থাকলে সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড প্লেসে পরিবর্তন হতো, তার মানে কিন্তু মিটা উঠে এসে আই হতো। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো, ঠিক আছে? তখন কিন্তু এই সেন্টেন্সটা তার মানে আইটা রাইট আছে, কারণ কন্ডিশনালে আমরা সাধারণত ইউই থাকে, এবং সেই ক্ষেত্রে বলতাম কামাল সেড টু মি কমা ইনভার্ট কমা ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উড সাকসিড, তাহলে তখন ওই ইউটা উঠে যেত সেকেন্ড পারসন, আর এখানে মিটা ওখানে গিয়ে আই হতো। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্লিজ রাইট ডাউন ইয়েস আর নাজমুস সাকিব, যদি তুমি এটা বুঝতে পারো তাহলে আমাকে একটু ইয়েস লিখবে, আর ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এগেন আই উইল জাস্ট টেল ইট এগেন. Probably you are busy writing the answers so that some of you have not heard it. Yeah, so this time gotten হবে, that's good. অনেকেই gotten লিখেছো, got লিখেছো, had হবে না লিখেছো, ওকে গটেনই অনেকেই লিখেছো। So any more answer? আর কেউ কোনো উত্তর লিখতে পারবে? Any more answers? I expected some other answers, but actually you see, yes, of course, some of you have written the correct answer. And who is that? Let's see. Let's see. Yes, that's the right answer. You got, এখানে got হবে, absolutely had হবে না। রাইট আনসারটা হচ্ছে গট হবে, কারণ আমরা জানি ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ টাইম, উইশ, ফেন্সি, এই শব্দগুলোর পরে আনরিয়েল পাস্ট থাকে। কি থাকে? আনরিয়েল পাস্ট। এবং ন্যারেশনে আনরিয়েল পাস্টের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র আনরিয়েল পাস্টের আগে যে টেন্স থাকবে সেই টেন্সে পরিবর্তন হবে। যেমন এখানে আছে আনরিয়েলের আগে সেটা হচ্ছে উইশ, উইশটা উইশড হয়েছে, কিন্তু এখানে হ্যাড গট হবে না, হ্যাড গটেনও হবে না, গেট গট, গটেন গট, তার মানে গটও কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল হতে পারে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই ইয়োর গটেন এবং গট দুইটা হতে পারে। and probably your answer will be wrong যারা এই had gotten লিখেছো অথবা gotten লিখেছো, and those who have written down got, that means লিখেছো had হবে না, তাদের উত্তরটা রাইট হচ্ছে। Congratulations for them, and especially some of these well-known students. Next we are going for the last one. Probably he said to me a liar. So what's the wrong there? Would you please write down? He said to me a liar. Oh, you're so fast. Especially I want to see everyone very much active, but some of you are inherent. তোমরা অনেকে আছো এখানে লুকায় আছো, এরকম মনে হচ্ছে। তারা মনে করছো যে আসলে স্যার আমাদেরকে দেখছে না, বুঝতে পারছে না, সো আমরা কিছু লিখবো না। নট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি, তুমি এখানে যে পার্টিসিপেট করছো না, এটা আসলে তোমার কিন্তু ভালো লাগছে না। সো ইউ পার্টিসিপেট, আমি তো তোমাদেরকে পারমিশন দিয়ে দিয়েছি, আমি তো তোমাদেরকে অভয় দিচ্ছি যে তোমাদের ভুল করলে কোনো সমস্যা নেই। ইউ রাইট ডাউন দ্য আনসার, তোমাদের যেটা মনে আছে সেটা। সেই টু হবে না, সেই টু হবে না তো কি হবে সেটা লিখে জানাও আমাকে। নিবিড়, absolutely right answer. This time you just look at your answer and you see your answer will be called. Called is the right answer, কারণ lie বা ফুলের ক্ষেত্রে আমরা জানি say to বসে না, told বসে না, সেখানে called বসে। যেমন he said to me liar, that means he called me a liar. He said to me fool, that means he called me a fool. Probably you can understand it, that's great. So এটা একটু ভিন্ন রকম টেস্ট ছিল, এটা কেমন লাগলো তোমাদের কাছে আমাকে একটু লিখে জানাও। So how did you enjoy this test? যদি পরীক্ষায় এরকম আসে তাহলে এটা কেমন লাগে তোমাদের? আচ্ছা, then we are going for that exception rules, probably for which you are just waiting for long. And yes, your rule of passive narration there will got awesome. Thank you. So the first rule is there, very familiar one, or of course you know it very well. And the first rule, yes থাকলে replied in the affirmative অথবা replied in the negative হবে. This is very simple rule, as you know, but can you just please write down the answer? তোমাদের একটা কথা আমি একটু বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে yes থাকলে replied in the affirmative বা no থাকলে replied in the negative লিখতে হয়।
এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ব্যাড ইংলিশ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নট আ গুড ইংলিশ ইনডিড, এবং ভেরি ভেরি ওল্ড ইংলিশ। এটা কিন্তু অনেক পুরাতন। তুমি যদি আমাদের দেশে না, বাইরের দেশগুলোতে বা অনলাইন টেস্টে তুমি যদি যাও, তাহলে সেসব জায়গায় তোমার এসব উত্তরগুলো কিন্তু ভুল দেখানো হচ্ছে। সো এই জন্য আমরা একটু এটা রাইট অ্যান্সারটা আসলে কি হবে সেটা জেনে নেব। আর কেউ কি লিখতে পারো কি না রাইট অ্যান্সারটা, তাহলে আমাকে একটু লিখে দেখাও তো। হোয়াট উইল বি দ্য, আমি ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ বা নেগেটিভ ইউজ না করে এই প্রশ্নের উত্তর কে লিখতে পারবে? আমি চাচ্ছি দু একজনের কাছ থেকে দেখি উত্তরটা আসে কিনা। Can you please write down without using in the affirmative or in the negative? হ্যাঁ, আকিব আইদিল লিখেছো he asked if I could sing. I replied that I could not. Absolutely right answer. Well done. Thank you. So but couldn't লিখলে আরেকটু বেটার হতো। After that your answer is absolutely right answer. যে he asked me if I could sing and I replied that I couldn't. Absolutely Nabila, your answer is correct. Thank you so much. Right answer that you have written. That's good. That's good. Couldn't have. Okay, and then the right answer, he asked me if I could sing and I said that I couldn't. I said that I couldn't. তাহলে দেখো, আমি তোমরা হয়তো এই উত্তরটা চিন্তা করেছিলা, he asked me if I could sing and I replied that I replied in the affirmative and I replied in the affirmative. তোমরা হয়তো এই উত্তরটা এক্সপেক্ট করেছিলে, বাট এই উত্তরটা যে হচ্ছে না সেটা তো, কারণ তোমাদের বাইবেলে অবশ্যই এই উত্তরই দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো তোমাদের বাইবেল যত সময় তুমি পড়বা তত সময় তোমার এই উত্তরটা লিখতে পারবা, বা আমরা তোমার উত্তর নাম্বার দিতে বাধ্য, কারণ পৃথিবীতে তো একটাই বাইবেল আছে। আর এটা হচ্ছে যে যে অন্যরা আবার মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে এই ক্লাসটা আবার অন্য কেউ দেখলে। আসলে আই ওয়ান্ট টু মিন বাইবেল দ্যাট অ্যাডভান্স অ্যান্ড লার্নার্স বইটাকে আমি সামটাইমস আই কল ইট বাইবেল, কারণ স্টুডেন্ট হলে এই বইটা কিনতেই হবে। যেমন খ্রিস্টিয়ান হলে তাকে বাইবেল কিনতে হয়, এটা রিলিজিয়াস যে পবিত্র গ্রন্থ। তো এটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের জন্য একটা পবিত্র গ্রন্থ যেটা তাদেরকে কিনতে হয়। আমি জানি না এটা কেন এখনো কিনতে হয়। আচ্ছা, এই জন্য সামটাইমস আই কল ইট আ বাইবেল। আচ্ছা, তো হিয়ার ইউ সি আই কুড সিং, আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ। তোমাকে এখানে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, এই উত্তরটা তোমাদের মনের মধ্যে কিন্তু ছিল, বাট দ্য বেস্ট আনসার ইজ দিস। বেস্ট আনসার ইজ দিস। তাহলে আমি এই উত্তর এবং উত্তরের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি। অ্যান্ড আই পর্যন্ত ঠিক আছে, এখানে সেড দ্যাট লিখেছি, আর এখানে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ লিখেছি। এখন সেড দ্যাটের পরে আমি কি ব্যবহার করেছি? সেড দ্যাটের পরে দেখো এই সাবজেক্ট ব্যবহার করেছি, এই ভার্ব ব্যবহার করেছি। এখানে এই দেখো এটার মধ্যে একটা আই সাবজেক্ট আছে, কুড একটা ভার্ব আছে। এই আই আর কুড ব্যবহার করেছি, কিন্তু আমি কুডের সাথে একটা নট ব্যবহার করেছি। কুডের সাথে কি ব্যবহার করেছি? একটা নট, কারণ ওখানে উত্তরটা ছিল নো। উত্তরটা যদি থাকতো ইয়েস, তাহলে আমি নটটা ব্যবহার করতাম না। প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে এই জন্য আমি এখানটায় রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ না লিখে আমি আগের যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সাবজেক্ট দিয়ে, সেই সাবজেক্ট আর সেই অক্সিলারি ভার্বটা নিয়ে আসবো, এবং নো থাকলে তার সাথে একটা নট কন্ট্রাকশন করে বসাবো, আর নো না থাকলে শুধু অক্সিলারি ভার্বটা আনলেই হবে। প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, সেইড হবে না রিপ্লাইড হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, সেইড আর রিপ্লাইড নো প্রবলেম, ইউ ক্যান রাইট ডাউন বোথ। অ্যান্ড ইফ আই কুড অ্যান্ড আই সেইড দ্যাট আই কুডেন্ট, অথবা আই রিপ্লাইড দ্যাট আই কুডেন্ট, ইউ ক্যান রাইট ডাউন। হ্যাঁ, রিপ্লাইড লিখেছো, রিপ্লাইড হবে বাবা। সেইড অর রিপ্লাইড, ইউ ক্যান রাইট ডাউন বোথ, দুইটাই লিখতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, দেন ইউ উইল গো ফর দিস আনসার। হু ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস আনসার? এই উত্তরটা কে বুঝতে পেরেছো আমাকে একটু লিখে জানো তো। We are going for the next rule is there, স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি হবে, আর ইয়েস স্যার থাকলে রিপ্লাই রেসপেক্টফুলি ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ, আর নো স্যার থাকলে আমাদের হবে রিপ্লাই রেসপেক্টফুলি ইন দ্য নেগেটিভ। প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অল অফ দিস রুলস। এগুলো তুমি অবশ্যই জানো এবং খুব ইজিয়েস্ট ওয়ান। ইউ ক্যান জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট, ইউ ক্যান অলসো রাইট ইট ডাউন। আচ্ছা, হ্যাঁ কি তোমার উত্তর দিয়েছি আমি, সেইডও ব্যবহার করতে পারবে, বাট রিপ্লাইড ইজ অলসো রাইট। রিপ্লাইডটা বেটার, আমি ভুলে গেছিলাম রিপ্লাইড দিতে। সো ইয়োর আনসার ইজ দ্য বেটার দেন মাইন। ওকে ওকে, দেন উইল গো ফর দ্য নেক্সট। ডিনাইড হবে। হ্যাঁ, এগুলো খুব আপার লেভেল ন্যারেশন বাবা, যেগুলো আমরা রুলসের বাইরে, শুধু একটা সেন্টেন্সের জন্য একটা নিয়ম, সেখানে আমরা যাব না। ডিনাইড হতে পারে,
বাট আমরা সেটার মধ্যে এখন যাচ্ছি না। So rule number 2 of passive narration is there, vocative case. As you know, vocative case মানে সম্বোধন পদ, কাউকে কোনো কিছু অ্যাড্রেস করা, কোনো কিছু বলে ডাকা। যেমন আমি বললাম ফ্রেন্ড প্লিজ কাম হিয়ার, তাহলে বন্ধুকে আমি ডাকছি, তাই তো? তাহলে এই যে বন্ধুকে আমি ডাকছি মানে বন্ধুকে অ্যাড্রেস করছি। আমি যদি বলি যে করিম কাম হিয়ার, সেটাও কিন্তু ভোকেটিভ কেস, যদিও এখানে কোনো সম্বোধন বোঝানো হচ্ছে না, তারপরে কাউকে কাউকে নাম ধরে অ্যাড্রেস করা বোঝাচ্ছে। ওকে, তো এই ধরনের কাউকে কোনো কিছু অ্যাড্রেস করে যখন বলা হবে তখন ইউজুয়ালি আমরা অ্যাড্রেসিং দিয়ে লিখবো। আজ প্রশ্নটা কী হবে, অ্যাড্রেসিং দিয়ে। অ্যান্ড দেয়ার আই গিভ ইউ আ সেন্টেন্স, ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার ইফ ইউ ক্যান। সো অ্যাড্রেসিং বসাবো, তারপরে কাকে অ্যাড্রেস করেছি সেটা বসাবো, তারপরে কি বলে অ্যাড্রেস করেছি সেটা লিখবো। তার মানে অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ, কি বলে অ্যাড্রেস করেছি, ফ্রেন্ড। So in that way you can write down the answer. I want to see, please write down the answer. Please write down the answer. There you see, no one has written yet. আচ্ছা, তাহলে অ্যাড্রেসিং দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করো, যে অ্যাড্রেসিং কাকে অ্যাড্রেস করেছে, মি কে অ্যাড্রেস করেছে, তাহলে অ্যাড্রেসিং মি, তাহলে কি হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মি, তারপরে অ্যাড্রেসিং মি কি বলে, অ্যাজ, addressing me as friend, he requested me to help him. That's great, Nabila, congratulations. Addressing me as friend, he requested me to help him. স্টুডেন্টরা তোমরা এই দুইজনকে কেন ডিফিট করতে পারছো না? তোমরা আরো ভালো করে বাসায় পড়বে এবং ফ্রাইডেতে ওদের থেকে বেশি মার্কস পেয়ে একটু দেখাই দেওয়া যে ইউ ক্যান ডু মাচ বেটার দ্যান দেম। আচ্ছা, ফাইন, দ্যাটস গ্রেট। He requested me addressing, no, addressing as friend, এই কথাটা আগে যাবে বাবা। অ্যাড্রেসিং অ্যাজ রহিমা আক্তার, এই প্রোফাইলে যে আছো তাকে বলছি, অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ ফ্রেন্ড এই কথাটা আগে বসাতে হবে। এখানে দেখো অ্যাড্রেসিং কাকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে অ্যাজ ভোকেটিভ কেস বসিয়ে তারপরে এই স্টেটমেন্টটা চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যান্ড প্রবলি ইউর আনসার ইজ দেয়ার, অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ ফ্রেন্ড, অথবা অ্যাড্রেসিং মি আমি এখানে লিখিনি, সমস্যা নেই, ইউ ক্যান অলসো রাইট ডাউন মি, মি ইজ অলসো দ্য রাইট আনসার। সো অ্যাড্রেসিং মি as friend, he requested me to help him, that's the correct answer. Good. Or you can just omit meet or বাদু দিয়ে দিতে পারো। অ্যাড্রেসিং হিম না বাবা, এখানে হিমকে অ্যাড্রেস করা হয়নি, হি সেড টু মি ফ্রেন্ড, তাহলে অ্যাড্রেসটা কাকে করা হচ্ছে, সবসময় মনে রাখবা যে রিপোর্টিং ভার্বের যে অবজেক্ট তাকে সবসময় অ্যাড্রেস করা হয়। কাকে অ্যাড্রেস করা হয়, রিপোর্টিং ভার্বের যে অবজেক্ট থাকে তাকে অ্যাড্রেস করা হয়। তাহলে অ্যাড্রেসিং অবশ্যই রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে মি, তাহলে মিকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে। ঠিক আছে, প্রবাবলি এরপরে রিফাত আয়াজ, প্লিজ এই উত্তরটা আর ভুল করবে না কখনো, এটা মনে করবে যে সবসময় যে অবজেক্ট থাকবে তাকে অ্যাড্রেস করা হবে। এমনকি তোমার যদি অবজেক্ট নাও থাকে সেই ক্ষেত্রেও তুমি ফার্স্ট পারসন ধরে নিবে যে অ্যাড্রেসিং মি, হি সেড ফ্রেন্ড প্লিজ কাম হিয়ার, তাহলেও ইউ ক্যান অলসো রাইট ডাউন অ্যাড্রেসিং অ্যাজ ফ্রেন্ড, ইউ ক্যান রাইট ডাউন দিস টু মাচ রাইট, but you can also write down addressing me as friend, he requested me to help him, right? Probably you have got the answer. And then the third one, you see good morning যদি থাকে তাহলে সাবজেক্ট পরে উইস্ট বসাতে হয়, অবজেক্ট এবং গুড মর্নিং। সো ইজি রুল, প্লিজ গো টু দ্যাট রুল। Okay, you just you just please write down the write down the answer. আচ্ছা, write down the answer this time good morning আছে, তাহলে in that case you will have to use wished, বলেই দিয়েছি সব রুলসগুলো এখানে। And this time you please write down the answer, I want to see. Yes, the teacher with the students good morning, akib এবার তুমি ভুল করলে, with the students good morning, না না ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, with the students good morning ঠিক আছে। আচ্ছা, the teacher wished the students good morning, or you can also write down the teacher wished good morning to the students. The way I'm sorry, this time you can also write down the teacher wished good morning to the students. So both of these answers are correct. Alright, সবার অনেককে উত্তর লিখে ফেলেছো, I cannot tell the name of all.
সো তোমরা কিছু মন খারাপ করবা না, তোমাদের হয়তো অনেক সময় অনেকের নাম বলি অনেকে বলতে পারি না, আসলে চোখের সামনে অনেক কমেন্টস একসাথে আসলে আমার অনেক সময় পড়তে সমস্যা হয়, আর আমি একটু চোখে কমও দেখি, দ্যাটস ওয়াই এখন বলবে স্যার আপনি তো নাবিলা আর আকিদের সবসময় দেখেন। ডোন্ট ওয়ারি ফর দ্যাট, কারণ ওরা আসলে সর্বপ্রথম লিখে, আর ওরা যখন প্রথম লিখে তখন থেকে এটা স্টার্ট চলা শুরু করে, দ্যাটস ওয়াই নজরটা এই জন্য ওদের লেখার দিকে বেশি পড়ে। আপনাদের আমি সবারগুলোই দেখার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, টেকনো ভিকি, এটা আবার কে? এটা কি জীবন্ত কোনো মানুষ? ইউ ক্যান রাইট ডাউন ইউর নেম। আচ্ছা, আমরা তারপরে চলে যাচ্ছি, অ্যান্ড গুড মর্নিং ইজ ইউর রাইট অ্যান্সার। অ্যান্ড দেন রুলস অফ প্যাস নারেশন, হিয়ার ইউ সি গুড বাই, যদি গুড নাইট থাকে উত্তরটা তোমাদের বলেছি, তখন বেইড বসাতে হবে, সাবজেক্ট হবে বেইড অবজেক্ট এবং গুড বাই বা গুড নাইট। যেমন মাদার সেড টু মি গুড নাইট, সো ইন দ্যাট কেস ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য আনসার, অলরেডি ইউ হ্যাভ লার্নড ইট, যে মাদার বেইড গুড নাইট, বেইড মি গুড নাইট, এটা বসাতে হবে, অথবা মাদার বেইড গুড নাইট টু মি, ইউ ক্যান অলসো রাইট ডাউন দিস। অ্যান্ড দেন রুল নাম্বার 5 ইফ ইউ গো দেয়ার, ইউ সি থ্যাংক ইউ থাকলে সাবজেক্টের পরে থ্যাংক বসাতে হবে, অবজেক্ট বসাতে হবে আলিফ। আচ্ছা বাবা, সো the boy said to me thank you sir, so in that case you will have to write down thanked, তাহলে respectfully thanked me, respectfully thanked me। আচ্ছা গুড। শুক্রবারে কিন্তু সবার পরীক্ষা আছে জানো তো, জানো অবশ্যই, ন্যারেশনের উপরে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হবে, এমসিকিউ থাকবে, কারেকশনস থাকবে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোয়েশনস, এবং তোমাদের এই ক্লাস থেকে অবশ্যই আসবে অনেক কিছু। সো ইউসি বাই আল্লাহ অথবা বাই গড থাকলে সাবজেক্টের পরে সোর হবে, SWRE, সোর বাই আল্লাহ অথবা গড, দ্যাট বসিয়ে তারপরে বাকি অংশ অ্যাজ ইউজুয়াল পরিবর্তন করতে হবে। অ্যাজ ইউ সি দ্য বেগার সেড টু মি বাই আল্লাহ আই হ্যাভ বিন স্টার্ভিং ফর 2 days, সো এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের সামনে বাই আল্লাহ রয়েছে, তার মানে সোর বাই আল্লাহ, দ্য বেগার সোর বাই আল্লাহ অ্যান্ড টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড বিন স্টার্ভিং ফর 2 days। ইউ ক্যান অলসো রাইট ডাউন সোয়ারিং বাই আল্লাহ। আমি সোর বাই আল্লাহ এন্ড, মানে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এটাকে যদি আমি সিম্পল করি তাহলে হবে সোয়ারিং বাই আল্লাহ দ্য বেগার টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড বিন স্টার্ভিং ফর 2 days, so this is also the right answer. And rule number 7, here you see the teacher said to me you have got GPA 5, and here you see after assertive sentence শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে, তার মানে এই ধরনের সেন্টেন্স খুব রেয়ার দেখা যায়। এটা এটা কখন হয়? অ্যাসার্টিভের শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক, ইউ হ্যাভ গট জিপিএ 5, এটার পরে কোয়েশ্চেন মার্ক, তার মানে এটাতে দুই ধরনের এক্সপ্রেশন প্রকাশ পাচ্ছে, একটা হচ্ছে যে যে কথা বলছে তার মধ্যে সারপ্রাইজড হচ্ছে, সে খুব অবাক হচ্ছে, আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে হি ইজ আস্কিং আ কোয়েশ্চেন, বিং সারপ্রাইজড, রাইট? সো এটা হবে কি, বিং সারপ্রাইজড, এই ফ্রেজটা বসাতে হবে। Yes, being surprised the teacher asked him if he had got GPA 5, বাট পরের অংশটা কিন্তু ইন্টিগ্রেটিভের মতো পরিবর্তন করতে হবে, সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। বিং সারপ্রাইজড বসিয়ে পরেটা কিন্তু অ্যাসার্টিভ না, পরেটা কিন্তু ইন্টিগ্রেটিভ, দেখো এক্স বসিয়েছি, ইফ বসিয়েছি, পার্সন বসিয়েছি এবং তারপরে ভার্বে পরিবর্তন করেছি, রাইট? নেক্সট গো টু দ্য রুল নাম্বার 8, দেয়ার ইউ সি, এই রুলস অলরেডি তোমাদেরকে বলা হচ্ছে আনরিয়াল পাস্ট, উইশ, ফেন্সি, উড, রেদার, সুনার, অথবা ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ টাইম থাকলে তারপরে যে আনরিয়াল পাস্ট থাকে সেই আনরিয়াল পাস্টের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না, আনরিয়াল পাস্টে কোনো পরিবর্তন হবে না। ফর এক্সাম্পল হি সেড আই উইশ আই গট দ্য চান্স, যেটা পরীক্ষায় দিয়েছিলাম তোমাদের, সো সেটা হচ্ছে যে হি সেড দ্যাট হি উইশড হি গট দ্য চান্স, এবং প্রবাবলি এখানে তুমি খেয়াল করো যে হি উইশড লিখেছি এবং গট লিখেছি, হ্যাড গট কিন্তু লিখিনি। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট, যে এই সেকেন্ড যেটা আনরিয়াল পাস্ট সেটা কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, এবং কখন হচ্ছে না সেটা মুখস্থ করে রাখো, মনে রাখো, উইশ, ফেন্সি, উড, রেদার, উড, দ্যাট, এবং ইট ইজ হাই টাইম থাকলে বা ইট ইজ টাইম থাকলে। দেন রুল নাম্বার 9-এ কংগ্রাচুলেশন থাকলে কংগ্রাচুলেটেড হবে, সো ইজি, কংগ্রাচুলেটেড, এবং বাকি অংশ বসাবো আমরা, কংগ্রাচুলেশন যদি থাকে, যেমন থ্যাংক ইউ এর মতো, ওয়েলকামের মতো, এটা পরিবর্তন হয়, আর congratulated her for getting highest marks, okay, probably you can understand it. And then the last one you see, rule number 10 is excuse me যদি থাকে, তো in that case তোমাদের কি বসাতে হয়, এই উত্তরটা কেউ আমাকে লিখে দেখাতে পারবে? Anyone, can you please write down the answer? Anyone, can you please write down the answer? I said to him excuse me, so excuse me এটা যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যারের জন্য রেসপেক্টফুলি বসবে, আর এক্সকিউজ মি এর জন্য বেগড কথাটা বসবে, কি বসবে? প্রবাবলি বেগড বসবে, আই বেগড হিম টু এক্সকিউজ মি, I respectfully, I'm sorry, এখানে I forgot to write down respectfully, so you please write begged বলবে, তবে এখানে respectfully, I'm sorry এই উত্তরটা ভুল লিখেছি, সেটা হচ্ছে যে I begged হবে, I respectfully begged to him to excuse me, এখানে respectfully কথাটা বসাতে হবে।
হাই বা হ্যালো থাকলে আমাদের কি বসে তোমরা জানো? হাই বা হ্যালো থাকলে গ্রিটেড বসে। কি বসে? গ্রিটেড। এই কথাগুলো অবশ্যই তোমাদের খাতায় লিখে নিতে হবে। না না, অ্যাড্রেসিং, আরিয়ান তৌসিফ লিখেছো অ্যাড্রেসিং। স্যার এবং ডিয়ার এই দুটা কথা আজকের পর থেকে ভুলবে না। মানে তোমাদের এই যে ইংলিশের যে গ্রামার কিন্তু অনেক চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা যদি বর্তমানের সাথে তাল না মিলাই, যেমন আমি একটা পোস্ট করেছিলাম হি ইজ বেটার দেন আই অর হি ইজ বেটার দেন মি, তোমরা অনেকে আই লিখেছো, কিন্তু তোমাদের একটা জিনিস একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে বেটার দেন আই এটা অনেক পুরাতন ইংলিশ, এটা 50 বছর আগের ইংরেজি, ঠিক আছে? এবং এটা এখন 50 বছর পরে এসে ইংরেজি পরিবর্তন হয়েছে। আমি কিন্তু ওখানে 5 6 7টা গ্রামার বই পড়েছি এবং কোনো জায়গায় কিন্তু আই পাইনি। তোমরা তোমাদের হয়তো ওই যে বাইবেলের মধ্যে আই পাইতে পারো বা ওখানে পার্সোনাল সাবজেক্ট থাকতে পারে, বাট সবসময় মনে রাখো এখন থেকে সারা জীবন বাকি অংশে তোমরা অবশ্যই এখানে অ্যাজ এবং দেনের পরে সবসময় অবজেক্টিভ ফর্ম বলবে। এবং কেউ যদি কখনো তোমাদের উত্তর কেটে দেয় তাহলে সেই দিন আমার স্বর্ণাপন্ন হবে এবং আমাকে লিখে জানাবে তোমার উত্তর ভুল হয়েছে, রাইট? অবশ্যই অবশ্যই রাইট অবজেক্টিভ ফর্ম বসাতে হবে, কারণ এখানে দেন একটা প্রেপোজিশন। ঠিক আছে, এভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন আমরা আগে স্যার থাকলে আমাদের টিচাররা শিখিয়েছে স্যার থাকলে অ্যাড্রেসিং বসাতে হয়, ডিআর থাকলে অ্যাড্রেসিং বসাতে হয়, কিন্তু এখন মডার্ন ইংলিশে এগুলো কিচ্ছু বসায় না। স্যার থাকলে বসাবে রেসপেক্টফুলি, আর ডিআর থাকলে বসাবে অ্যাফেকশনেটলি। ওকে, সো এটা তাহলে হাই বা হ্যালো থাকলে গ্রিটেড বসাবে। হাই বা হ্যালো থাকলে গ্রিটেড বসাবে। তুমি এই উত্তর প্রশ্নটা করেছিলে তৌসিফ, এই জন্য তোমার অ্যাড্রেসিং উত্তরটা আমি নিব না আর কি। হ্যাঁ নিব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উই আর ভেরি ক্লোজ টু দ্য টাইম। একটু খেয়াল করো তোমাদের জাস্ট, আমি জানি তোমাদের ইফতারির সময় হয়ে যাচ্ছে, আর 2-3 মিনিটের মধ্যে শেষ করবো। দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড। সো ইউ জাস্ট লুক অ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন হিয়ার, দ্যাট একটা প্যাসিনেশনের উদাহরণ দেওয়া আছে। ওয়ান ডে আ beggar said to me, would you please give me some money? তোমাদেরকে অবশ্যই এটা একটু করে আমাকে একটু দেখাতে হবে প্লিজ। 5টা মিনিট পরে তোমরা ইফতারির জন্য যাও। 5টা মিনিট, আই এম সরি বাবা, এক্সকিউজ মি প্লিজ, তোমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছি, কিন্তু আমি এটা শেষ না করলে আমার এই ক্লাসটা আর কখনো নেওয়া হবে না। হ্যাঁ, তোমরা একটু এই উত্তরটা আমাকে একটু লিখে জানাও। ওয়ান ডে আ বেগার সেড টু মি, একটা একটা করে লেখাও, একটা একটা করে সেন্টেন্স লিখো, একটা একটা করে সেন্টেন্স লিখো। হ্যাঁ, আকিব আইদিদ লিখেছো, বোথ আর কারেক্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে, দুইটাই রাইট বলবো যদি কেউ অ্যাড্রেসিং বসে। তো ওয়ান ডে আ বেগার সেড টু মি, উড ইউ প্লিজ গিভ মি সাম মানি? দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সি এভরিওয়ান রাইটিং দ্য আনসার, প্লিজ গো অন। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। ওয়ান ডে আ বেগার সেড টু মি, উড ইউ প্লিজ, তোমরা নিশ্চয়ই এটা জানো যে উড ইউ প্লিজ থাকলে আমি একটু সহজ করে দিচ্ছি যে উড ইউ প্লিজ এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি যে অ্যাডভাইসড, অর্ডার, রিকোয়েস্টেড, ফরবিড, এবং এই উড ইউ প্লিজ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পোলাইটলি রিকোয়েস্টেড বসাতে হয়। ওয়ান ডে আ বেগার পোলাইটলি রিকোয়েস্টেড মি, দ্যাটস গ্রেট। আকিব ঠিক লিখেছো, তাহলে উড ইউ প্লিজটা উঠে যাবে এবং সেখানে আমি পোলাইটলি রিকোয়েস্টেড বসাবো। ওয়ান ডে আ বেগার পোলাইটলি রিকোয়েস্টেড মি টু give him some money, that's great. And then go for the next second উত্তরে যাও, I have been starving for 2 days. So এটা একটা assertion, assertive sentence. So write down, এটা assertive হলে কি হবে? He also said that, he again said that, একের বেশি কথা থাকলে also by again further added এরকম কথা বসাতে পারি আমরা। politely requested, শুধু এই কথাটা মনে রাখলে হবে, would you please উঠে যাবে, politely requested বলবে। তাহলে I have been starving, a beggar added that, right, he had been starving for 2 days. Absolutely right answer, great, congratulations, you please carry on. নাবিলা also by again কথাটা ব্যবহার করলে একটু বেটার হয় এখানে। he also said that অথবা he added that, this is the again the best answer. Right, so take this money and buy some food. You are writing again, আমি দেখছি কারোর উত্তরের মধ্যে ভুল আছে কিনা। So one day a beggar politely requested me to give some money. Yeah, Nazmul Sakib, your answer is correct, thank you. He again said that he had been starving for 2 days. Ishik, your answer is absolutely right answer. ইশিকের আম্মু কি বকা দিচ্ছে ইফতারিতে না, ইফতারি রেডি না করার জন্য এখন? ইশিক বলেছিল একদিন তোমার আম্মু ইফতারি সময় না থাকলে বকা দেয়। আচ্ছা, তাই প্রশ্নটা করলাম। I told him to take the money and buy some food. Okay, I told him to take the money, take the money, that's great. Oh my goodness, তোমরা তো অনেক কিছু রাইট করতে পারছো। I told him to take the money and buy some food. You are giving me only 5 টাকা, you are giving me only 5 টাকা, তুমি আমাকে 5 টাকা দিচ্ছ, বেগার বলছে। বেগার অনেক রেগে গেছে কারণ তাকে 5 টাকা দেওয়া হচ্ছে,
আজকাল 5 টাকা দিলে তোমার দিকে তোমার জন্য দোয়াও করে না। 10 টাকা দিলে একটু বলে যে আল্লাহ ওর গুনাহগাতা মাফ করে দিও আর কি, হ্যাঁ। আর 20 টাকা দিলে তখন একটু বলে আল্লাহ, তখন ওই সুরে বলে, সুর 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 উঠে আর কি, হ্যাঁ। ওকে। আর 2-3 টাকা আর 1 টাকা দিলে তোমার দিকে তো তাকাবেই না, অন্যদিকে তাকাই থাকবে। বুঝতে পারছো? কারণ ওরা ওয়েটটা দেখে, টাকার ভারটা কতটুকু, তো সেটার উপরে তোমার দোয়াটা নির্ভর করে। আচ্ছা, তো এই জন্য বলছে যে ই গেভ মি অনলি 5 টাকা, তুমি আমাকে 5 টাকা দিচ্ছ, তো বিং সারপ্রাইজড হবে, রাইট? I told him to take the money and buy some food, right? So that মানে being surprised, the beggar, right? Being surprised, the beggar asked me if I was giving him only 5 taka. That's wonderful, right? And what a miser you are. So right. Okay, let's see the answer then. One day, a beggar politely requested me, you just match your answers. Politely requested me to give him some money. He added that he had been starving for 2 days. I told him to take the money and buy some food. এই পর্যন্ত সবাই লিখতে পেরেছো। তারপরে being surprised, the beggar asked me. Being surprised, দেখো, the beggar asked me. beggar আমাকে জিজ্ঞেস করলো if I was giving him only 5 taka. Full stop. He exclaimed that I was a great miser, and he also requested me to take back my money and proposed that we should bake together. We should bake together. Exclaimed with one that you can write down, no problem, and probably you can understand it. That's very. That is the practice or the exercise of your past narration. একটা করি আমি দেখিয়ে দিলাম যে আসলে কিভাবে পরিবর্তনগুলো করতে হবে। past narrationের নিয়মটা, প্রথম যে কথা, সে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টকে আলাদা করে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টকে তুমি আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে যেটা অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লামেটরি। তারপরে সে অনুযায়ী পরিবর্তনগুলো আসবে। তো past narrationের সুবিধা থেকে একটু যে একটা সুবিধা একটা অসুবিধা, সেটা হচ্ছে কে কার সাথে কথা বলছে এটা কিন্তু অনেক সময় উল্লেখ থাকে না, প্রত্যেক স্টেটমেন্টের সাথে উল্লেখ থাকে না। তো সেটা তোমাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে কে কার সাথে কথা বলছে, এবং সেটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যেটা পরিবর্তন করবে সেখানে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু মেনশন দেম, সেটাকে উল্লেখ করতে হবে। Probably you can understand it. So Friday you will have a test then, and I hope you will give a good blow for the test. And especially I salute to you because you are staying with me for a long time, even more than 1 hour, and I really appreciate your participation, your interest in this class, and thank you so much. So see you on Friday for the test. Bye, Allah Hafiz, and be stay at home and be fine. Thank you very, very much.